Yes, good afternoon, officers. How are you all? Let's do today's newspaper analysis quickly. 10th June 2025. So, 4 to 5 interesting topics are there. Fatafat kar lenge. Okay. So, what are the topics for today? Some major topics are there. Women in agriculture. Very good. Beautiful topic. How drones are the new face of warfare. Drones and warfare. Very important. Story of how Asofoetida came to be successful, cultivated in India. So very important topic. Prelims ki chala important. PM visit to Cyprus, Croatia during his trip to Canada. Cyprus and Croatia, why they are important? Kyun? Government uses SEZ norms for especially chip as well as electronics units. So very interesting topic. Now how extracting and producing nickel can be made more sustainable. So nickel meeda oka important article. So science and technology meeda very important question vasthundi. So these are all the topics. 1, 2, 3, 4, 5, 6 topics are there. Fast go down. Okay. Right. So empowering women in agriculture for food security. It's a very important and interesting topic. So let's have a quick glance at all those important things. So empowering women in agriculture. 80% of economically active women in agriculture for their families. UN's 2026 declaration of International Year of Women Farmer showcases the global acknowledgement of this critical role. UN's 2026 declaration of International Year of Women Farmer. Very important. Star పెడుతున్నాను. Example Kenya తీసుకుందాము. We should always read in such a way that we can give examples from other countries also. 1 acre fund అని వాళ్ళు చేశారు కెన్యా వాళ్ళు to support 1 million women farmers for seed training and market linkages. దానివల్ల yield 50% పెరిగింది. So this is a very interesting thing. So same thing or a similar thing can be done in India also with respect to Indian women farmers. అది game. Women farmers, land ownership barriers వాళ్ళకి పెద్ద ప్రాబ్లము. ఇప్పుడు కూడా మగాళ్ళే మొత్తం అన్ని ఓనర్షిప్ ఉంటుంది. ఇండియాలో ఓన్లీ 8.3% ఫీమేల్ ఫార్మర్స్. ఇథియోపియాలో 20% ఉంది. ఇండియాలో 8.3% అంటే చాలా గలీజ్గా ఉంది మ్యాటర్. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ దట్. సో దీనివల్ల టార్గెటెడ్ జెండర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి. అది హైలైట్ పాయింట్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ యాక్సెస్. అలాగే డబ్బులు ఇంట్లో ఇయ్యరు, బయట కూడా ఇయ్యరు. అది ప్రాబ్లం. దేర్ ఫోర్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ ఇన్ ఇండియా షుడ్ ఇంప్రూవ్, ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వరల్డ్ బ్యాంక్. వాళ్ళు రిసీవ్ చేస్తున్నది కరెంట్లీ ఓన్లీ 5 to 10% ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ ఫ్రమ్ వరల్డ్ బ్యాంక్. దానివల్ల సేమ్ ఇష్యూస్ నైజీరియాలో కూడా సిమిలర్ ఇష్యూస్ ఉండే. సో అవి రిజాల్వ్ చేసినారు. కానీ నేపాల్ చూడండి ఒకసారి. ఉమెన్ ఫార్మర్స్ ఫేస్ సిమిలర్ ఛాలెంజెస్ డ్యూ టు పేట్రియార్కల్ ల్యాండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ నార్మ్స్. పేట్రియార్క్ అంటే డాడీ సైడ్. డాడీ సైడ్ వాళ్ళకి కొడుకు వస్తుంది, కొడుకు నుంచి మనవాడికి వస్తుంది, మనవాడి నుంచి గ్రాండ్ మనవాడికి వస్తుంది. కానీ వైఫ్కి రాదు, కూతురికి రాదు, మనవరాలకి రాదు, వాళ్ళకి రాదు. So, patriarchal society is a society where father dominates, grandfather dominates. Even today, most of the regions are still patriarchal by nature. So, except for some states like Kerala where it is matriarchal by nature, northeast lo kuda manaki matriarchal structures kanpadtayi. So, but overall it's still patriarchal. So, daddy nunchi daddy, granddaddy ante ide matter. So, adi change kavali. So, all these countries like India, Nigeria and Nepal are still facing patriarchal problems. దాని వల్ల ఆడవాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ చేసుకోవడానికి పైసలు దొరకలేదు. సో ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా ఓనర్షిప్ దొరకదు, పైసలు దొరకదు. బిగ్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్ ఎట్లా ఇంటర్వ్యూన్ అవుతుంది ఈ విషయంలో? మహిళా కిసాన్ సశక్తీకరణ్ పరియోజన ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఫర్ రెస్పాన్సివ్ బడ్జెటింగ్, అలొకేట్స్ డెడికేటెడ్ ఫండ్స్ ఫర్ ఫీమేల్ ఫార్మర్స్. ఇది సిమిలర్ టు రవాండాస్ జెండర్ కాన్సెప్ట్. సేమ్ గవర్నమెంట్ అక్కడ కూడా ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ఉమెన్ ఫార్మర్స్కి ఫండ్ తయారు చేయడం ఇండియాలో కూడా చేస్తున్నారు. దాన్నే రెస్పాన్సివ్ బడ్జెటింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్, సబ్ మిషన్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ మెకనైజేషన్. అది దిస్ హాస్ బీన్ పిక్డ్ అప్ ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ అగ్రికల్చర్ మెకనైజేషన్ పాలసీ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ జెండర్ కోటాస్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ మెషినరీ సబ్సిడీస్. సో very యూస్ఫుల్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. యూ కెన్ సైట్ దీస్ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. వేరే బంగ్లాదేశ్లో చేస్తున్నారంటే ఇండియాలో చేయకూడదా? ఇండియాలో ఖచ్చితంగా చేయాలి, చేస్తారు కూడా. Next, climate change and gender impacts. Vietnam's Mekong Delta. Climate-induced floods disproportionately displaced women farmers, similar to India's Rohu village in Nagaon.
This is one example you can definitely give. Star example ఇది. Same thing Philippines లో కూడా జరిగింది. Philippines climate resilient farming program helps women to adapt typhoons, introducing salt tolerant rice varieties. So using science and technology, ఇట్లాంటి క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ ఫిలిప్పీన్స్ అనే చిన్న కంట్రీలో చేస్తున్నారు. సో ఇండియాలో కూడా చేయాలి. టెక్నాలజికల్ అండ్ పాలసీ ఇన్నోవేషన్స్ ఏంటంటే ఎనాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. దానివల్ల మొబైల్ అడ్వైజరీస్ ఎకోయింగ్ ఉగాండాస్ అగ్రి చాట్ అని పెట్టారు ఉగాండాలోది. సిమిలర్లీ ఇండియాలో ఎనాక్ట్ అని పెట్టారు. సో మనకు ఫిలిమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఏంటిది? ఉగాండాస్ అగ్రి చాట్ ఈ సిమిలర్ టు వాట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా అనే అడిగే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో దట్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఎనాక్ట్. Delivers climate updates and financial advice to rural women. Similar example is there from Malawi. Climate Smart Agriculture Program and మొదలెట్టారు that provides weather based mobile and boosting yields. దీనివల్ల 30% ఇంక్రిమెంట్ జరిగింది. సో ఎనాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మంచి ప్రోగ్రామ్ సిమిలర్ టు అగ్రి చాట్ ఫ్రమ్ ఉగాండా. సో వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ హావ్ బీన్ మెన్షన్డ్. మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకుపోయి మీ ఆన్సర్ పెట్టుడే, అంతకుమించి చేసేది ఏం లేదు. నెక్స్ట్, ఇండియాస్ ఫోకస్ ఆన్ మార్కెట్ లింకేజెస్ ఎక్వాస్ FAO's గ్లోబల్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇండెక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. WEAI అంటే ఉమెన్స్ ఎంపవర్మెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చరల్ ఇండెక్స్. అంటే ఇండెక్స్ మీద ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ హౌ మచ్ ఉమెన్ ఫార్మర్స్ హావ్ ఇంక్రీజ్ దర్ ప్రొడక్షన్ యాజ్ వెల్ as ప్రొడక్టివిటీ. సో జెండర్ ఇంక్లూజివ్ డేటా కలెక్షన్ is also seen in Peru where gender disaggregated agriculture surveys inform policy. ఇట్లాంటి ఇంటర్నేషనల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ హైలైట్స్ గ్లోబల్ మొమెంటమ్ టు బ్రేక్ ద జెండర్ బ్యారియర్స్ అండ్ ఎన్షూర్ ఈక్విటబుల్ గ్రోత్. ఇట్లాంటి పాయింట్స్ మనం ఎగ్జామ్లో రాస్తే కత్తి లాంటి మార్క్స్ దొరికితే మనకి డౌట్ లేకుండా. కాన్స్టిట్యూషన్ రిలవెన్స్ ఏంటిది? ఆర్టికల్ 14 రైట్ టు ఈక్వాలిటీ బ్రిడ్జింగ్ జెండర్ గ్యాప్స్. దీని బేస్ మీద ఇవన్నీ కొట్టచ్చు. 15(3) అలౌ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. దీని మీద కూడా మళ్ళీ దాన్ని అప్లై చేయొచ్చు. ఆర్టికల్ 39 క్లాస్ బి ఎన్షూర్స్ ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ లైక్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్. దానివల్ల పేట్రియార్కల్ సొసైటీస్లో ఉన్నవన్నీ కూడా క్వాష్ చేయొచ్చు. సో యూజింగ్ కాన్స్టిట్యూషనరీ మెకానిజమ్స్ వీ కెన్ మేక్ షూర్ దట్ women empowerment even in agriculture can be done very beautifully. So that is the whole game for this whole program. Next topic for today, how drones are the new phase of warfare. Much interesting topic. Youth ki baat nachtadi. Chuskondi, drones, UAVs have become integral part of modern military. Example, India's Operation Sindoor lo kuda stand off chesaru using signals as well as military doctrine lo kuda include cheyadam jarigindi. Enhances precision strikes. Precision ante perfect strikes mata. సో డ్రోన్స్ వల్ల మనకి పర్ఫెక్ట్ స్ట్రైకింగ్ కేపబిలిటీ పెరిగింది. దానివల్ల రెడ్యూసెస్ ద రిస్క్ ఫర్ మోడర్న్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ దట్ ఆర్ వేజ్డ్. కామికాజే డ్రోన్స్ అండ్ లాయిటరింగ్ మ్యూటినేషన్స్ ఆర్ ద రెవల్యూషనైజింగ్ వార్ఫేర్. ఇవి మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. 2020లో నాగోర్నో కరాబాక్ వార్లో ఇజ్రాయలీ మేడ్ హారోప్ డ్రోన్స్. ఇజ్రాయలీ మేడ్ టు డిస్మాంటిల్ అర్మేనియన్ డిఫెన్సెస్. ఆల్రెడీ చేశారు యూజింగ్ డ్రోన్స్. So you can set this also as an example, star example for your mains. Increased lethality and effectiveness for smaller forces, destabilizing traditional air defense system. So drones use chesi fasak cheyochu easy ga without any problems. Next, drones democratize air power for smaller groups ki chaala panikostundi. Example, Ukraine spider web and Myanmar's rebel groups using 3D printed drones. You can mention this example also. Empowers non-state actors and weaker militaries to make warfare against big countries. For example, Ukraine తీసుకోండి, రష్యా మీద అటాక్ చేయాలంటే డ్రోన్ వార్ఫేర్, దాంతోనే రచ్చ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు బేసిక్గా వాళ్ళు డ్రోన్తో ప్లేన్ వేల్ చేసినారు, వీళ్ళు మొత్తం కంట్రీని పేల్ చేస్తున్నారు. సో టెక్నాలజికల్ కొలాబరేషన్, కంట్రీస్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ వయా ఇంటర్నేషనల్ పార్ట్నర్షిప్స్ అండ్ R&D. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. చైనా సోరింగ్ డ్రాగన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ పాకిస్తాన్. చైనా అండ్ టర్కీ వీళ్ళందరూ కలిసి మన మీద అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేసినారు, మనం ఇచ్చి పడేసినారు అనుకోండి. ఎన్హాన్స్ డొమెస్టిక్ కేపబిలిటీస్ అండ్ రెడ్యూస్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ఫారెన్ మిలిటరీ టెక్నాలజీ. దట్స్ ఆల్సో అనదర్ థింగ్. సో కీప్ దస్ ఇన్ మైండ్. So these are the types of examples that you are supposed to give in your mains answer. That shows that you are very very well informed and it becomes easy for the person to understand your mindset. End of the day, మీరు రాసేది వాళ్ళకి నచ్చాలి. నచ్చాలంటే ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ ఉంటే దే కెనాట్ సే నో, దే హ్యావ్ టు గివ్ మార్క్స్. నెక్స్ట్, కౌంటర్ మెషర్స్. డ్రోన్ బికమ్స్ వైడ్ స్ప్రెడ్. కౌంటర్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ క్రిటికల్. మీ ఇంట్లో కూర్చున్న సడన్గా డ్రోన్ నుంచి వేల్ చేసింది అనుకో, ఏం చేస్తారు మీరు? మంచిగా ఉండదు కదా. సో కౌంటర్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్, ఇండియాస్ IACCS అండ్ మోడర్న్ కౌంటర్ మెజర్ సిస్టమ్స్ విత్ AI అండ్ ప్రీలోడెడ్ టెరెన్ డేటా ఉంది. దానివల్ల ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు డూ కౌంటర్ డ్రోన్ అటాక్స్.
షిఫ్ట్స్ డిఫెన్స్ ఫోకస్ టు ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ అండ్ ఏఐ బేస్డ్ సిస్టమ్స్. దానివల్ల ఎర్లీ డ్రోన్ డిటెక్షన్ అండ్ న్యూట్రలైజేషన్ కూడా జరుగుతుంది. సో యాంటీ డ్రోన్ ఇదంతా కౌంటర్ మెజర్స్, యాంటీ డ్రోన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ. 3D ప్రింటింగ్ ఏంది అది? ఇట్స్ రెవల్యూషనైజింగ్ డ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఎగ్జాంపుల్ యూక్రెయిన్స్ టైటన్ ఫాల్కన్ అండ్ యూకేస్ 3D ప్రింటింగ్ టు స్కేల్ అప్ డ్రోన్ ప్రొడక్షన్. దానివల్ల కాస్ట్ తగ్గుతుంది, ఇంక్రీజెస్ ఎజిలిటీ and drone deployment and changing the traditional defense supply chain itself. You can change it using 3D printing. So India should also invest a lot of money into this. It becomes easy because it is cost effective. Next, story of how Asafoetida came to be successfully cultivated in India. This is an interesting topic for today. Quick glance kodam. What is the background and importance? Hing ante Ferula Asafoetida is widely used in Indian cuisines and Ayurveda. Historically major consumer but not a producer. ఇండియన్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ పెరుగుతుంది, ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ తగ్గుతుంది, ఎకానమీకి చాలా మంచిది. కాన్సెప్ట్స్ ఏంటిది? బొటానికల్ రిసోర్స్ లోకలైజేషన్, ట్రెడిషనల్ క్యూలినరీ ప్రాక్టీసెస్, ఆయుర్వేద రిలవెన్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, కీ కల్టివేషన్స్, ఛాలెంజెస్ అండ్ దర్ సొల్యూషన్స్. Hing requires cold, arid climate, sandy soil and has a long growth cycle, 5 years to harvest. Indigenous cultivation began in 2020 in Himachal Pradesh. Very, very important. Star for prelims. Revives traditional Indian culinary heritage with domestic sources of hing. Ingwa antaru kada, ingwa fundamentally. Climate adapted farming, seed viability testing and germplasm exchange. These are the scientific concepts that you have to mention. Next, major research and implementation steps. CSIR, IHPT, ICAR and NPPR collaboration 2018-2020 research. Legal import of seeds from Afghanistan, Iran. Planting in Lahul Valley, first flowering in 2022 already జరిగిపోయింది. Promote scientific research, conservation of biodiversity, sustainable agriculture, public sector R&D, international collaboration, plant genetic resource management. These are all the concepts that are very, very important. So just have a glance at this table. మొత్తం వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ మీరు రీసెర్చ్ చేయొద్దు, నేనే రీసెర్చ్ చేసి ఇచ్చిన వాడేసేయండి. నెక్స్ట్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ సపోర్ట్ అండ్ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్. Hing Germplasm Resource Center at IHBT Palampur. Government support is given by Himachal Pradesh Agriculture Department, local farmers, demonstration plots in Himachal districts. Next, this is a state-based program, so very important. Danvalla agriculture policy, empowerment, farmers ki, sources ki annitiki manchidi. Policy alignment with agriculture innovation, economic empowerment is a concept. Constitutional relevance and impacts promotes Atmanirbhar Bharat, self-reliance, Article 48 of the DPSP, improvement of agriculture, and Article 51A, fundamental duty to promote scientific temper. The constitution lo kuda manam chala valla valid cheyochu. India's capacity to innovate in agriculture while historical constitutional principles. Dini valla DPSP, fundamental duties, biodiversity conservation anni kuda set ayipote. No one can say no okasari law make cheste. Examples udam global context lo other countries, Iran, Afghanistan and Uzbekistan traditional hing resources. India's breakthrough domestic cultivation, దాని వల్ల global practice botanical source conversion ఉంటుంది. Model for botanical source localization, helping India become a hub for other rare crops కూడా India will become a hub. That's the whole game. International hing trade, adoption of best practices, demonstration plots for innovation. So ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే బిజినెస్ హబ్ ఫర్ రేర్ క్రాప్స్, అది హైలైట్ పాయింట్. రేర్ క్రాప్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్ ఫర్ ఇట్. నెక్స్ట్ టాపిక్, PM to visit Cyprus, Croatia during his trip to Canada. Very important. Right, analysis point చూద్దాం. PM visits to Cyprus and Croatia as a part of Canada's G7 summit. దానివల్ల డిప్లొమాటిక్ అవుట్ రీచ్ పెరుగుతుంది, బైలేటరల్ రిలేషన్స్ విత్ EU కంట్రీస్ కూడా పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. ఇండియాస్ మల్టీ అలైన్డ్ ఫారెన్ పాలసీ, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ EU పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ఎకనామిక్ అండ్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మెయిన్స్ కి మనం యాంగిల్ ఇస్ దిస్ EU అండ్ అదర్ థింగ్స్. దట్స్ ద హోల్ పాయింట్. Cyprus visit, strategic message to Turkey, signals to Turkey and reaffirms India's stance on Kashmir and terrorism concerns. Diplomatic counterbalance to Turkey's pro-Pakistan stance, strengthens India's voice on Kashmir. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్. క్రొయేషియా విజిట్ ఎందుకు వైట్ ఇస్ ఫేమస్ అంటే ఫస్ట్ ఇండియన్ PM లెవెల్ విజిట్ పోస్ట్ యుగోస్లోవియా. అందుకే దిస్ హాజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఫస్ట్ విజిట్ కాబట్టి దానివల్ల రీఓపెన్స్ హిస్టారికల్ ట్రైస్, మేకింగ్ ఇండియా సస్టైన్డ్ సపోర్ట్ ఫర్ ఇండిపెండెంట్ క్రొయేషియా. దానివల్ల హిస్టారికల్ టైస్ పోస్ట్ 1991 క్రొయేషియా యాజ్ అ గేట్వే టు ఏడ్రియాటిక్ రీజన్ ట్రేడ్. సో ఇది హైలైట్ పాయింట్. క్రొయేషియా ఓపెన్ అయితే ఏడ్రియాటిక్ రీజన్ వస్తే రిసోర్సెస్ మన చేతిలోకి వస్తాయి. సో ఆ డిప్లొమాటిక్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసి మన బిజినెస్ ట్రేడ్, మన ప్రెజెన్స్ పెంచుకోవాలంటే క్రొయేషియా ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజిక్. డిఫెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రేడ్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే
ఏడ్రియాటిక్ సీకి మనకి యాక్సెస్ దొరుకుతుంది త్రూ క్రొయేషియా. అందుకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, Croatia and Cyprus can become potential investors in IMEC. So IMEC projects ki India's role as a key player in Middle East to Europe connectivity. అందుకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. So IMEC is an alternative to China's BRI. Maritime access to Europe's heartland via Croatia. అందుకే super important point ఇది. This point is the highlight point. You must all remember this. IMEC project ఇన్షూర్ చేస్తుంది, మిడిల్ ఈస్ట్ యూరోప్ కనెక్టివిటీ పెంచుతుంది. బీఆర్ఐకి టక్కర్ ఇవ్వాలంటే ఇండియాస్ ఐఎంఈసీ షుడ్ బికమ్ పాపులర్. దానివల్ల యూరోప్ హార్ట్లాండ్కి మనం బిజినెస్ ట్రేడ్ తీసుకెళ్ళచ్చు. దానికి కామన్ లింక్ ఈస్ క్రొయేషియా. సో క్రొయేషియా బికమ్స్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజిక్ ట్రేడ్ బాటిల్ నెక్. అది ఆ బాటిల్ నెక్లు బ్రేక్ చేస్తే బాటిల్ అంతా మనదే. దట్ ఈస్ అ హోల్ పాయింట్. Culture and strategic engagements. India's soft power through cultural diplomacy like ISKCON, Raisana Dialogue, very very important for films. Films ki chala important. Soft power projection and diaspora diplomacy. Croatia's Indology studies and ISKCON outreach. Rendu unnai. Next, Croatia's role in non-alignment in EU leadership. Idi kuda chala important from films as well as mains angle. Reinforces India's historical commitment to NAM, aligning Croatia's leadership role. Aligns with India's historical NAM stance. EU's rotational leadership offers new diplomatic levers. So these are all the points, but the whole important point మీరు చూస్తే పాయింట్స్ ఇచ్చాను, దాని ఇంపాక్ట్స్ చెప్పాను, కాన్సెప్ట్స్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ ఇండియా కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. యువర్ వర్క్ ఈజ్ వాట్, చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ ఎవర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దట్ యూ ఫైండ్, యూ నోట్ ఇట్ డౌన్, కీప్ ఇట్ రెడీ. సో వెన్ ద టైమ్ కమ్స్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ కమ్ ఇన్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ సైడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు జోట్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. సో అది మీరు మనం అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలి దాన్ని. సో ప్లీజ్ యూజ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ టు స్ట్రెంథెన్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్, గవర్నమెంట్ ఈజెస్ SEZ నార్మ్స్ ఫర్ చీప్ ఎలక్ట్రానిక్ యూనిట్స్. ఇది కూడా సూపర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది కూడా. సో చూద్దాం ఒకసారి ఏందో. గవర్నమెంట్ has modified SEZ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ రూల్ 5, 7, 18 of SEZ rules 2006 to enable domestic supply and relax encumbrance free land norms. ఈజియర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్కి మనకి చాలా యూస్ఫుల్. అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా, ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ సప్లై, చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. దానివల్ల ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 2 SEZs ఇన్ గుజరాత్, సానంద్ 13,000 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్, కర్ణాటకలో ధార్వాడ్ 1,000 crore ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇది కాన్స్టిట్యూషన్గా ఎట్లా వ్యాలిడ్? ఆర్టికల్ 301 ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్, కామర్స్ అండ్ ఇంటర్కోర్స్, అండ్ ఆర్టికల్ 19(1)G ఎన్షూరింగ్ ఫ్రీడమ్ టు ప్రాక్టీస్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ టు క్యారీ ఆన్ ట్రేడ్. సో ఈ పరంగా దిస్ పార్ట్ అండ్ దిస్ పార్ట్ విల్ బికమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ కాన్స్టిట్యూషనలీ అండ్ లీగల్లీ ఆల్సో. దట్ ఈస్ అ హోల్ గేమ్. నెక్స్ట్, previously SEZs were only export oriented. So the amendments now allow domestic supply after paying applicable duties and taxes. ఇది previously గా only export oriented ఉండే, but right now domestic supply కూడా they are starting. సో చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసింది ఓన్లీ బయట కంట్రీస్కి సప్లై చేసేటోళ్ళు, ఇప్పుడు డొమెస్టిక్గా కూడా సప్లై చేయడం మొదలెట్టినారు. దానివల్ల లోకల్ మార్కెట్ లోకలైజేషన్ విల్ హ్యాపెన్ అ లాట్. దానివల్ల డొమెస్టిక్ చిప్ ఇండస్ట్రీ విల్ స్టార్ట్ ఇంక్రీజింగ్ and more young fellows can come and join this industry and do better things. So boosts India's self-reliance related with Atmanirbhar Bharat initiative, self-reliance program, promoting high-tech manufacturing, aims to attract high-value investments in semiconductor and electronics manufacturing, critical for national security as well as digital economy. Ronditki chala important. So India can compete globally in chip making and related technologies kuda chala important. Supports India's strategic goal to be a global hub for semiconductors. ఇది మన ఫైనల్ టార్గెట్. మొత్తం ప్రపంచానికి గ్లోబల్ హబ్ మనం కావాలి. ప్రస్తుతానికి చైనా ఉంది, చైనాని ఎత్తి పడేసి ఇండియా షుడ్ బికమ్ అ సెమీ కండక్టర్ హబ్. సో దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ గోల్. నెక్స్ట్, మినిమం కంటీజియస్ ల్యాండ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయి. ప్రాబ్లమ్ సెమీ కండక్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి 50 to 100 hectares ల్యాండ్ కావాలి, అది పెద్ద ఇష్యూ. ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్, లోవర్ ఎంట్రీ బ్యారియర్స్, ఎస్పెషల్లీ మైక్రో, స్మాల్ అండ్ మీడియం స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజెస్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల ఎక్కువ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు టు సెటప్ SEZ యూనిట్స్. సో పాసిబుల్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ చిప్ మేకింగ్ టు స్మాలర్ క్లస్టర్స్ అండ్ టైర్ 2 సిటీస్కి చేయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బెనిఫిషియల్. ఎక్స్పెక్టెడ్ టు జనరేట్ హై స్కిల్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఎంకరేజెస్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ప్రాఫిటబిలిటీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్.
మీ ఆన్సర్లో ఇవి కనపడ్డాయి అనుకోండి, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, పిచ్చిగా ఇంప్రెస్ అవుతారు. ద పర్సన్ హూస్ కరెక్టింగ్ యువర్ పేపర్ విల్ ఫీల్ వావ్ వాట్ అన్ ఆన్సర్ అనుకుంటారు. అందుకే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్లాంటి పాయింట్స్. మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ ఎకానమీ, జాబ్ క్రియేషన్, యాన్షియరీ ఇండస్ట్రీస్ బూస్ట్ అవుతాయి బాగా, అండ్ టెక్నాలజికల్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా భయంకరంగా బూస్ట్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్. సో సోషల్ ఎకనామికల్లీ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ దెమ్. సో దిస్ ఇస్ అ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ యాంగిల్. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మైక్రాన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ 13,000 crore గుజరాత్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఇప్పుడు చూడండి, గుజరాత్లో చక్క చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారు. అట్లా ప్రతి సిటీలో ఒక చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టేసి తీసుకోవడమే పైన అందరినీ. నెక్స్ట్, పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా స్ట్రాటజీ టు సెక్యూర్ సెమీకండక్టర్ సప్లై చైన్స్ అమిడ్ గ్లోబల్ షార్టేజెస్. కరెంట్లీ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మొత్తం అంతా చైనా మీద కాన్సన్ట్రేట్ అయిపోయింది. సో సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్లో చైనా డామినేషన్ వల్ల లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఆర్ ఫేసింగ్ అ ప్రాబ్లమ్. సో దెర్ ఇస్ అ వాక్యూమ్ ఫర్ సెమీకండక్టర్ సప్లై. సో ఐ థింక్ ఇండియా షుడ్ టేకప్ దిస్. ఆ వాక్యూమ్ని మనం కనుక అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటే అన్ని కంట్రీస్ మన మీద డిపెండ్ అవుతాయి, చైనా మీద డామినేషన్ తగ్గుతుంది, ఫారెన్ పాలసీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా మనం చాలా బాగా చేయొచ్చు. వన్ గుడ్ బిజినెస్ అండ్ వన్ కంట్రోల్డ్ బిజినెస్ కెన్ క్రియేట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. దట్స్ ద గేమ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. సో యూజింగ్ సెమీకండక్టర్ ఇండస్ట్రీ మనం ఫారెన్ పాలసీ ఎట్లా డిజైన్ చేసుకోవాలంటే ఆ వాక్యూమ్ని మనం ఫిల్ చేసి ఇండియన్ సెమీకండక్టర్ ఇండస్ట్రీ డిపెండెన్స్ పెట్టు, because end of the day it's all going to be only a digital world. So chip manufacturing is very important, and you know all the GPUs that are used in artificial intelligence, that also requires a lot of chips and all that stuff. So therefore India should take up an advantageous situation where they fill the vacuum and then andarni oka round lagachmata manchiga. That is a whole game. So fosters India can emerge as an alternative to China and Taiwan for global chip supply. This is the most khatarnak point. This is ఖతర్నాక్ పాయింట్ ఇదే. చైనా తైవాన్ని తగ్గించాలి, డిజిటల్ సావరెనిటీ మనం పెంచుకోవాలి, రెసిలియన్స్ అగైన్స్ సప్లై చైన్ డిస్రప్షన్స్ మనం పెంచుకోవాలి. దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ లింక్ టు ద నేషనల్ పాలసీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ NPE 2019 అండ్ PLI స్కీమ్ ఫర్ సెమీ కండక్టర్స్. సో దిస్ డైరెక్ట్లీ లింక్ టు దీస్ 2 schemes. సో ఈ స్కీమ్స్ని మనం బాగా ప్రొమల్గేట్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, boost domestic production, reduces import dependence దీనివల్ల. సో వెరీ గుడ్ పాయింట్. హై స్కిల్ జాబ్ క్రియేషన్ కుదురుతుంది, makes India attractive for global chip makers, promotes balanced development with approvals in Gujarat and Karnataka, positions India in global semiconductor supply chain, facilitates digital infrastructure growth for AI, 5G as well as Internet of Things, supports India's vision for 1 trillion digital economy. That is a whole game. So these are all the super targets that we have and achievements we can make if we are good with the semiconductor industry. చూడండి ఒకసారి, డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ పెంచుకోవాలి, reduces import dependence, job creation, another important point, global chip maker ki investments, balanced regional development, especially like Gujarat as well as Karnataka example, global semiconductor supply chain manam teesukovali, digital infrastructure growth for AI, 5G as well as IoTs, and finally India's vision for $1 trillion digital economy. అది టార్గెట్ మనకి తొందరలో. సో ఇది FG చేయాలంటే ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్, how extracting and producing nickel చాలా has been become more sustainable. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ S&T టాపిక్ ఇది. సో క్విక్గా ఒక రౌండ్ లాగుదాం. సస్టైనబుల్ నికెల్ extraction model. So researchers at Max Planck Institute developed a new method by using hydrogen plasma to extract nickel by replacing carbon. దానివల్ల దాని ఇంపాక్ట్స్ కూడా తగ్గించడం మొదలెట్టింది. సో హైడ్రోజన్ ప్లాస్మా. సో ద ఇష్యూ ఇస్ అబౌట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్. దే ఆర్ యూజింగ్ hydrogen plasma. ఇది కోర్ పాయింట్. యూజింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ప్లాస్మా కోర్ పాయింట్. హైడ్రోజన్ ప్లాస్మా టెక్నాలజీ, సస్టైనబిలిటీ, మెటలర్జీ. దిస్ ఇస్ ద ఫోకస్ పాయింట్స్ ఫర్ ఇండియాస్ అప్కమింగ్ ఇండస్ట్రీస్. అసలు రోల్ ఆఫ్ నికెల్ ఇన్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రోల్? లెట్స్ క్విక్లీ గ్లాన్స్ ఎట్ దిస్. నికెల్ is crucial for clean energy and EVs, electronic vehicles, with global demand expected to surpass 6 million tons annually by 2040. ఆ నికెల్ని మన చేతిలో పెట్టుకుంటే ఈవీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరూ ఫ్రమ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ కంట్రీస్ విల్ స్టార్ట్ డిపెండింగ్ ఆన్ అస్. జస్ట్ లైక్ లిథియంకి ఎట్లా డిమాండ్ ఉందో నికెల్కి కూడా అంతే డిమాండ్ ఉంది, ఇంకా ఎక్కువ ఉంది.
సో ఆ నికెల్ మన చేతిలో ఉంటే అంతే. Nickel's role in clean energy, EVs, green transition. This is the whole point. Next, comparison with current practices. The new hydrogen plasma method is up by 18%. It is more energy efficient, reduces carbon dioxide emissions by 84%. This is the highlight point compared to the current practices. So this is the point on which you can say hydrogen plasma utilization is more better environmentally to produce clean energy than the carbon dioxide production practices ని తగ్గించుకోవడానికి చాలా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని మీరు మెయిన్స్లో కానీ మీ ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు. దట్ షోస్ దట్ యు ఆర్ వెల్ వర్స్ విత్ ది అప్కమింగ్ టెక్నాలజీస్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ ఉంటుంది. సో ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ, కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ రిడక్షన్ అండ్ బై ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ కూడా తగ్గించడానికి బాగుంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ దట్. సో సస్టైనబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది? సంథింగ్ విచ్ లివ్స్ ఫర్ అ లాంగర్ టైం. సో నికెల్ యూటిలైజేషన్ వల్ల ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ టెక్నిక్స్ని మనం చాలా సస్టైనబుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్. నెక్స్ట్, ఫోకస్ ఆన్ లాటరైట్ ఓర్స్ అండ్ డొమెస్టిక్ రిజర్వ్స్. ఫోకస్ ఆన్ లాటరైట్ ఓర్స్ అబండెంట్ ఇన్ ఇండియా, అందుకే మనకి హైలైట్ అది. స్పెసిఫికలీ ఇన్ ఒడిషాస్ సుకిందా రీజన్ ట్రెడిషనల్ డిఫికల్ట్ ఓన్లీ ప్రాసెసెస్. దాని ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్లో ప్రాసెస్ చేయడం చాలా కష్టం. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ మెన్షన్. Laterite ores, okay? Laterite ores, mineral asset utilization, domestic production, these are the concepts that you have to remember. So these are the diagrams for ore manufacturing and all that. Alignment with India's goals. What are the goals? Nickel production, what are the goals that we aligns with? Net zero emissions, adoka important point manaki. Net zero emissions targeted by 2070, reduces dependency on imported high grade ores. ప్రస్తుతానికి హై గ్రేడ్ ఓర్స్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇండియా నుంచి పైసలు బయటకు పోతున్నాయి. అదే ఓర్స్ మనం ఇండియానే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే పైసలు బయట కూడా తక్కువ అవుతుంది, ఇన్కమింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది, బికాస్ విల్ స్టార్ట్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఆఫ్టర్ సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో దట్స్ హౌ ద గేమ్ రన్స్. సో టార్గెట్స్ ఏంటిది? నెట్ జీరో ఎమిషన్స్, మినరల్ సెక్యూరిటీ, అది ఒకటి, ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ రిడక్షన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి సాటిస్ఫైడ్. అండ్ ఫైనలీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఏముంటాయంటే, డిస్పైట్ బెనిఫిట్స్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ దేర్. హై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి, పైసలు మస్తు పెట్టాలి. రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీడ్స్, మరి ఇవి నడవాలంటే మనకి పవర్ కావాలి. పవర్ కావాలంటే మళ్ళీ అక్కడ ఖర్చు అవుతుంది. అక్కడ ఖర్చు కాకుండా ఉండాలంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ మన దగ్గర ఉండాలి. సో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్కి మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి, అది ప్రాబ్లము. దానివల్ల రిఫైన్మెంట్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెసెస్ కూడా చేయాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది, ఖర్చుకు కూడిన విషయం. థర్మోడైనమిక్స్, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద నికెల్ విల్ బి ద ఫ్యూచర్ ఫర్ ఇండియన్ ఓర్ ఇండస్ట్రీస్. చాలా చాలా యూస్ఫుల్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఈవీ ఇండస్ట్రీకి చాలా చాలా యూస్ఫుల్. సో ఆ నికెల్ని మనం డామినేట్ చేస్తే మొత్తం వరల్డ్ మార్కెట్ని కూడా మనం డామినేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ అ హోల్ గేమ్. సో టుడే వీ హ్యావ్ కవర్డ్ 6 మేజర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ అట్ ఆల్ దోస్ టాపిక్స్. Please, I request all of you, your work is to watch the video, collect the important points. I have already collected them for you. దాంట్లో కూడా మీరు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటే దాన్ని తీసుకుని స్క్వీజ్ చేసి ఒక మంచి నోట్స్ లాగా రాసుకుని కీప్ ఇట్ రెడీ. బికాస్ ఏ పాయింట్ ఎప్పుడు యూస్ఫుల్ అవుతుందో మనకు తెలియదు. ఇంతకంటే ఎక్కువ పాయింట్స్ అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్గా మీకు ఒక గైడ్ లాగా నేనే ఇచ్చేస్తున్నాను. యువర్ వర్క్ ఈస్ టు డూ ఓన్లీ 3 things. రివైజ్, RRR కొట్టండి అంతే. జస్ట్ కీప్ listening to the videos every day. At least 10 points will sit in your head. So when the time comes, all these points will come out, especially in your prelims as well as in your mains. And that's how you have to win the game. That's the whole thing. So keep that in mind. So hydrogen plasma is a major point. Carbon dioxide reduction programs. So nickel, how it is useful. We worked on semiconductor industry, especially 50 to 100%. SEZ programs మనం మాట్లాడుకున్నాం. Next, potential investors, Cyprus, Croatia, during his historic visit to Canada. Canada G7 summit ki vellinappudu illandaru kuda veldam plan. Next, we discussed about story of how SFE teda Hing antarmata. So dani meeda kuda manam kottam oka point. Then tarvata drone capabilities, drones we have done. And then how drones, okay. Then we focused on empowerment of women in agriculture. So just we'll have a quick check of whether we've done everything. Empowering women in agriculture for food security, we have done it. Drones warfare, yes. SFETIDA, King. Next, Cyprus, Croatia, yes, we have done this also. Chip manufacturing, electronics, especially SEZ norms, Kutu norms in this call, we have done it.
And extracting and producing nickel, yes, we have done. So all the important topics from today's newspaper, today's was more about economy, new industries and all that, clean energy programs and all that. So recently World Environment Day was on June 5th. Therefore, majority of the articles are coming on environment, clean energies and all these things. You need to connect all these things. Therefore, I've given you every detail which is very much required. So your work is to do only 3 things, R, revise, R cube karo, score karo. Very simple. So that's all for today. Shaman Paidikundla signing off. Have a nice day. Take care. Bye-bye.